بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم ممالک کا سخت رد عمل، دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری۔ اسرائیل کا شام کے فضائی دفاعی نظام پر میزائلوں سے حملہ۔ یوکرینی صدر نے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ مانگ لیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ، OIC کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان IMF سے قرض لینے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا۔ ورلڈ کپ پاکستان بھارت میچ کے باعث ہوٹلوں کے کرایوں میں کئی گنا اضافہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جاپان کے 4 روزہ دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے۔ افغان طلبہ کے لیے بھارت کی مسلم دشمن پالیسیاں، پہلے سے جاری تمام ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور مسلم ممالک نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سویڈن میں عید کے روز ایک بار پھر قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کئی ممالک میں بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک بھی اس معاملے پر یکجبا ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس شیطانی فعل پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پاکستان سمیت مسلم ممالک نے شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ سمیت دیگر ممالک نے عید پر سویڈن کی مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کو قابل مذمت فعل قرار دے دیا، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مغرب کو سکھائیں گے قرآن پاک کی توہین کرنا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، ہم اشتعال انگیزی اور دھمکیوں سیاست کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور عراق نے سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا، جبکہ فلسطین نے اس واقعے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی کی اجازت دینا نفرت اور تشدد کو ہوا دینا ہے، ایسے اقدامات کو روکنا ہوگا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی خطرناک اور اشتعال انگیزی ہے، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، جبکہ مصر نے بھی واقعے کو شرمناک قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے شام کے شہر حمص پر حملہ کرتے ہوئے میزائل داغ دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائلوں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے کچھ حصوں پر پرواز کی اور حمص شہر کے آس پاس کے مقامات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اسرائیل کے لڑاکا طیاروں نے شام کی فضائی دفاعی بیٹریوں پر حملہ کیا، جہاں سے اسرائیل کی طرف ایک میزائل بھی داغا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لڑاکا طیاروں نے دیگر ٹارگیٹڈ علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی ترجمان کی جانب سے ہفتے کو ایک ٹویٹ کی گئی تھی، جس میں شام کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں سے حملے کیے جانے کا بتایا گیا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ حملے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے حالیہ مہینوں میں شام کے ہوائی اڈوں پر حملے تیز کر دیے ہیں، تاکہ ایران کی جانب سے شام اور لبنان کے اتحادیوں بشمول لبنان کے حزب اللہ کو ہتھیار پہنچانے کے لیے فضائی سپلائی لائنوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کو روکا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ مانگتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو اتحاد یوکرین کے بارے میں واضح موقف اختیار کرے۔ یورپی یونین کے صدر اور ہسپانوی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین چاہتا ہے کہ جنگ کے بعد نیٹو میں شمولیت اختیار کر لے۔ نیٹو کو چاہیے کہ اس بارے میں جلد اور واضح موقف اپنائے۔ اس سے پہلے زیلنسکی اور یوکرینی آرمی چیف نے ہتھیار، گولہ بارود اور لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے مغرب پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین میں روس سے جنگ کا سلسلہ کم پڑنے لگا ہے۔ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے
और पायलट्स की तरबियत की ज़रूरत है। उधर अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्निस के खुफिया दौरा यूक्रेन की खबर देते हुए बताया कि विलियम बर्निस ने सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकातें की हैं। विलियम बर्निस का यूक्रेन का ये सफ़र वैगनर ग्रुप की बगावत से एक रोज़ पहले हुआ था और मुलाकातों में वैगनर ग्रुप की बगावत मौजू नहीं था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कुरान पाक की बेहरमती का वाक़या, OIC का हंगामी इजलास तलब। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के नापाक वाक़े के खिलाफ OIC का हंगामी इजलास आज होगा। तफसीलात के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास सऊदी अरब ने तलब कर लिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कुरान पाक की बेहरमती के घिनौने फेल के खिलाफ इकदामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और ज़रूरी इकदामात से मुतल्लिक इजलास इज्तमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि मुस्लिम और अरब दुनिया समेत दीगर ममालिक ने कुरान पाक की बेहरमती के इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। स्वीडन सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज किया गया। बाज़ मुस्लिम ममालिक ने रद्द अमल में अपने सफ़ीरों को भी वापस बुला लिए है। ईरान और इराक समेत मुस्लिम ममालिक में इस वाक़े के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बनने के करीब। आलमी मालियाती अदारे IMF से हालिया मुआहदे के तहत 3 अरब डॉलर के कर्जों की वसूली के बाद पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। IMF की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक 31 मार्च 2023 को पाकिस्तान का शुमार IMF से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर किया गया था। गुज़िश्ता दिनों स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आइंदा 9 माह में मजीद 3 अरब डॉलर का कर्ज वसूल करने के बाद पाकिस्तान इन ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ जाएगा। IMF से कर्ज लेने वाले ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर अर्जेंटीना मौजूद है, जो अब तक 46 अरब डॉलर का कर्ज वसूल कर चुकी है। मिस्र 18 अरब डॉलर के कर्ज की वसूली के साथ दूसरे और यूक्रेन 12.2 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। फहरिस्त में चौथा नंबर एक्वाडोर का है, जिसे IMF की तरफ से 8.2 अरब डॉलर कर्ज दिया जा चुका है। अब तक की फहरिस्त में 7.4 अरब डॉलर कर्ज वसूली के साथ 5वें नंबर पर पाकिस्तान मौजूद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत मैचेस के बायस होटलों के किरायों में दुगना इजाफा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC की जानिब से वनडे वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया, जिसमें रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें 15 अक्टूबर को एक दूसरे के मद्देमुकाबल आएंगी। इससे कबल होटल्स के किरायों में मामूल से 10 से 15% का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापान के 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर और जापान की वज़ारत अमूर ख़ारजा के हुकाम ने एयरपोर्ट आमद पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वो जापानी वज़ीर ख़ारजा से वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जापान की कौमी सलामती के मशीर से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में भी खिताब करेंगे, जो जापान का मशहूर थिंक टैंक है। वज़ीर ख़ारजा मारूफ तजारती कंपनियों और अदारों के आला ओहदेदारों और सरबराहों से भी मुलाकात करेंगे, ताकि पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को जापान भेजा जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफगान तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियाँ। अफगानिस्तान के तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियाँ बेनकाब। भारतीय हुकूमत ने अफगान शहरियों को पहले से जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। मोदी के भारत में अब मुसलमानों का मुस्तकबिल
तारीख से तारीख होता जा रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगान तलबा के लिए भारत की गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत ने अफगान शहरियों को पहले से जारी किए गए तमाम वीज़े मंसूख कर दिए हैं। इनमें ज़्यादातर वीज़े तालिबे इल्मों के थे। हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में 2500 से ज़ायद अफगान तलबा वीज़ा वसाइल की वजह से अफगानिस्तान में ही फंस गए हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।